घोड़सवार आया आके घोड़े ते वो कहंदा सुन लो सुन लो सुन लो, जेड़े मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते वो सिंह सज जाणगे तो बचणगे, नहीं तो तुहानूं पाकिस्तान भेजना पऊगा या वध टुक दिते जाणगे। ते हुण मैं कई बार ये सोचदा ना, वो बेचारियां भावें जिहड़ियां औरतां साडे घर सी फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान पहुंचाइयां अपने ऊँठां ते बिठा के बॉर्डर पार कराया। वो बॉर्डर पार के की उन्हां नाल हाल होई, कि उन्हां दा कोई घर वाला बनिया कि नहीं बनिया, इत्थे नालों भी वो परेशान होईयां कि नहीं होईयां भी यार सानूं कोई खबर नहीं है। लेकिन सानूं ये सी कि असीं बदला लै लिया कि साडी असीं अमृत छकाया सी ते इन्हां सालियां ने अमृत छकाया दी साडी बेइज्जती क्यों कीती है, साडे पिंड दी बेइज्जती होई है, असीं वो तिन्ने सिक्खे ते मारते सी। एक पत्थर पुत्थर मार के मारता, एक फिर भज रहा सी कुंडा खोल के, जाते ही कुंडा जा खुल गया ना, कुंडा खोल के भज्या जा रहा सी ते कोई गया होना कोई 25-30 कदम, उत्थे बुढ़िया ने ही पत्थर ना मारता, तिन्ने सिख मारते साडे पिंड वालियां ने। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ विच आया जी अज। सरदार गुलजार सिंह संधू जी ने मैं ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿचान ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ नहीं, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਖੰਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਸੰਘੋਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬਾਟਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। 1947 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। फिर अचानक ही बहुत फैल गया ये। संधू साहब ਆਪਾਂ 47 तक भी जाने हैं, थोड़ा जिहा अपने जद्दी पिंड बारे भी दस। जद्दी पिंड मेरा जिहड़ा हैगा वो सूनी है, ये डाकखाना उन्होंने मजारा डिंगरियां लगता है तो थाना लगता मालपुर का, जिला हुशियारपुर, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। ये जद्दी पिंड मैं अजे थोड़े दिन ही होए लिख के हटिया। ये बिल्कुल बॉर्डर के उत्ते पिंड है साडा। अगले पिंड एमा जट्टा तो अगला पिंड मट वाली पद्दी है, जिहड़ा बरजिंदर सिंह हमदर्द का पिंड है, तो वो साडे पिंड तो सिर्फ 2 मील है, पर वो जलंधर जिले च सी, हुण वो भगत सिंह शहीद भगत सिंह नगर जिला बन गया। बिल्कुल। तो साडा हुशियारपुर सी, पर 2 मील दे विच वो जलंधरिया हो गया तो मैं हुशियारपुरिया हो गया। जी जी जी। बॉर्डर ते पिंड सी साडा। ठीक है जी। तो साडे पिंड दे विच बहुते लोग जिहड़े सी राजपूता जिहड़ा मालकी सी वो राजपूता कोल सी, नंबरदार भी राजपूत ही हुंदा सी। मुसलमान नहीं, हिंदू राजपूत। ठीक है। हिंदू राजपूत हुंदे सी। मुसलमान साडे बहुत सी, वो अराई सीगे मेनली जी जी। वो सब्जियां दी काश्त करदे सी, उन्हां कोल ज़मीनां बहुत थोड़ियां सी। लेकिन मुसलमानां दी पापूलेशन कोई 1/4 नहीं तो 1/3 तो जरूर सी। काफ़ी सी मुसलमान साडे। एक पासा है ही मुसलमानां दा सी, हाले भी मुसलमानां दी मसीत वो बनी हुई है। वो मसीत दे विच हिमाचल तो कोई आके मुसलमान फैमिली रह रही है, हाली भी वो मसीत कायम है जिहड़ी। बल्कि साडे पिंड गुरुद्वारा कोई नहीं सी हुंदा, मसीत ही मसीत हुंदी सी। अच्छा जी। हाँ, तो असी लोग जिहड़े साडे जिथे साडे बजुर्गां दीयां समाधां ने उन्होंने असी शहीद कहने, असी शहीद नहीं जाके मत्था टेकते होंदे सी। गुरुद्वारा कोई नहीं सी। गुरुद्वारा तो फिर मेरे ताया जी बर्मा की लड़ाई दे विच बन गए सूबेदार,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਘੜਕਾ ਚੰਬਾ ਪਿੰਡ। ਘੜਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਚੰਬਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੜਕਾ ਚੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਮੱਲ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪੇ ਮੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ 5 ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ 5 ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਨਦੇ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਰੱਖਾ, ਰਾਮਚੰਦ, ਹਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਨਾ, ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਕੀ ਸਰਵਰੀਆ ਉਹ ਪਤਿਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਸੀਗੀ? ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਬਿੰਦੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਿੰਦੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਾਮਚੰਦ, ਰਾਮ ਰੱਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ? ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ? ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 66 ਰੁਪਏ, 11 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਭੰਗੂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀਗੇ ਭੰਗੂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬਹੁ ਮਾਜਰੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 250 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਗੀਰ। 250 ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 66 ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਟਾਈ ਬਟੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਊਠ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਜੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੇਜੋਂ ਤੇ ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਢੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਊਠ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਜੇਜੋਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਢੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹੀ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਪਹਾੜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਾੜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਊਠ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਊਠ ਫਿਰ ਵਿਕ ਗਏ। ਊਠ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਊਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ, ਊਠ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਊਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਊਠ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਊਠ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਾਟੀ ਦਵਾਵਾਂ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਊਠ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੇ। ਮਾਮਾ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਹਥੈਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਊਠਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਊਠ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਊਠ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ? ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਜਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਬਿੰਝੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੰਝੋਂ, ਪੋਸੀ ਤੇ ਮਜਾਰਾ ਡਿੰਗਰੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨੇ। ਪੋਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪੋਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿੰਝੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਲਪੁਰ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ। ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ 9ਵੀਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜੇਜੋਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜੇਜੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਾਹੋਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਰਾਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇਜੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਜਪੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੋ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਂਦਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ
6-7 मील जाके सैले खुर्द तक साइकिल ते जाना। उत्थे एक दास हुंदा सी ਉਹਦੀ दुकान ते साइकिल रखना ते रेलवे स्टेशन ते जाके जेजों की गड्डी आनी तो असीं जेजों नूं बह जाना। मुफ्त कोई टिकट नहीं सी लई दी ते मुफ्त जेजों चले जाना। उत्थे पेड़े खाने, पेड़े खा के फिर वापस आ जाना, फिर साइकिल लैके अपना वापस पिंड चले जाना। साडा जेजों दे पेड़े इस करके मशहूर सी जिद्दां मथुरा दे पेड़े मशहूर है ना। मथुरा दे पेड़े गां दे दुध दे बनते हैं, मझ दे दुध दे नहीं बनते। जेजों दे उदों भी चंगे क्योंकि बकरी दे दुध होंदे सी, उत्थे गां भी नहीं सी हुंदी, उत्थे बहुते बकरियां दे दुध च पेड़े सी, इस करके वो डिफरेंट सी दूजिਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫ ਬੇ ਸੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੜੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਪੜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪੈਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਚਾਵਾ ਪੈਲ। ਜੀ ਜੀ, ਪੈਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਜਾਂ 18 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਬੰਦਾ, ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 15। ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ MLA ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ। ਦੋ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਹੈਂ। ਉਹਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ 27 ਫਰਵਰੀ 1935 ਲਿਖਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ 1935 ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋ ਹੈਮਬਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਥਡੇ ਨਾਲੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਨੋਰਮਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਖੰਨੇ ਨੂੰ 2 ਮੀਲ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਏਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਦਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਰਦੀਨ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਦਰੂ ਚਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ 47 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ? 47 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੀ। 47 'ਚ ਜਦ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੋ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਕਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਛੇ ਸਿਲਵਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ 200-250, ਬਾਹਰੋਂ ਕੜੇ ਲਿਆਂਦੇ 200-250, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਘੇ ਕੜੇ ਕੱਛੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਤਾ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਫਟਾਫਟ, ਕਾਫੀ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 4 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। 7 ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 23 ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਦ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ। ਵਰਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਸਾਂਭ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵਕਤ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਾੜ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਚਰਡ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੜੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਊਠ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ
बहुत भले लोग भी मिले जिंदगी च, बहुत निकम्मे लोग भी मिले। 86 साल दे हो गए हैं। एक साडे पिंडां च हुंदा सी बंगेवाल दा करतार सिंह चरखा उहदा नाम सी। वो कविता लिखदा हुंदा सी, बड़ी कवि दरबारां ते जाके पिंड पिंड जाके पढ़दा हुंदा सी। तुहाडे पिंडां दियां, तुहाडा पिंड हैगा हुशियारपुर दे, इत्थे 22 बस्सियां हुंदियां सी मुसलमानां दियां। बिल्कुल। ते उन्हें बनाई ये तुक, पंथ रगीले ने तांका देश विच पाइयां, पहले हले 22 बस्सियां उड़ाइयां, पंथ रगीले ने। वो इस गल दी भी बड़ी फखर वाली गल करदे सी। वो जेड़े बंदे ते विच ताकत ना रह जाए, वो फिर मतलब लड़न जोगा तुहाडे कोल रहिंदा नहीं, जां पता ही नहीं कि भी इत्थे की बनना की नहीं बनना। साडे पिंड दी एक जिहड़ी सब तो दिलचस्प गल ये है कि एक हुंदा सी मुसलमान, ओहदी धी ते नूंह, मैनूं उन्हां दे नां नहीं याद ना हुण, वो चुक के लै गए उदण। धी किसी होर पिंड चली गई, नूंह किसी होर पिंड चली गई। कोई 3-4 महीने बाद उन्होंने धी ते नूंह नूं पता लग गया भी मेरी ननान उत्थे है ते मेरी भरजाई उत्थे है, समझ लो। वो कहंदियां सी एक दूजे नूं मिलना है, तो उन्होंने कहा भी मिल आओ। वो मिलन आई, भरजाई या नूंह एक पिंड इकट्ठियां हो गई, एक पिंड इकट्ठियां हो गई। तो वह कहंदियां भी साडा तां इत्थे साडे नाल ज़्यादती करदे आ, जिन्हां दे घर असीं रहिंदे आ, असीं आपां अपने पिंड जाने आ भी सानूं कोई उत्थे रख लवे तो चंगा है। वो सवेरे जंगल पानी जाण दे बहाने घरों निकलियां, दोने निकलियां करके गईयां ही नहीं, मुड़ के 3 मील साडा पिंड सी, तुर के आके ताया जी दे घर आ, उसे ताया जी दे जिन्हें अमृत छकाया सीगा। अगे ताया जी दियां 5 धीआं सी ते एक पुੱਤ सी, उन्हां दियां सहेलियां भी सी। वो जी जी। वो ताया जी कहण लगे कि भी हुण तुसीं आ गईयां, हुण तुसीं साडीआं धीआं, हुण तुसीं चिंता न करो। फिर उन्हां नूं पता लग्या कि भी वो साडे पिंड आ गईयां। जी जी। तो सानू उन्होंने सुनेहे भेजने शुरू करते कि तुसी वो वापस कर दो सानू। ताया जी कहते हुण तुसी आओ, तुहाडा निकाह करके वापस, या मतलब ब्याह करके भेजांगे। वो फिर जी रतन सिंह नहीं, प्रीतम सिंह जिंदवाल दा, बलवंत सिंह ललियां दा ते रतन सिंह दा पिंड दा नाम मैनूं भुल गया, हुणे आ जाऊगा याद। ये 3 सिख घोड़ी लैके, बंदूकां लैके ते एक ग्रनेड लैके ते बंदूक लैके साडे वो उन्हां नूं चुक्कण आ गए भी असीं चुक लवांगे। एडी किहड़ी गल है। साडे आ धर्मी मुंडा सी, मेरे तो 4 साल वड्डा, उहदा नाम सी रचन सिंह। साडे जिहड़े सिंह सीगे ना, साडे आ धर्मी सारे, हाँ सच, पगड़ियां बन्नदे सी। साडे आ धर्मी सिखां नूं फॉलो करते सी, राजपूतां नूं नहीं सी फॉलो करते। पगड़ियां बचन सिंह, रचन सिंह, रतन सिंह, इदां दे नाम सी उन्हां दे। वो रचने ने की कीता, उन्होंने पुछया घर की है, उन्होंने की पता भी कित्थे ने। वो कहंदा आओ मैं तुहानूं दस दिना। वो समझ गया गल भी उन्हें चुक्कण आए है। उन्हें की कीता ना, उन्हां तिन्नां नूं ते अंदर वाड़ के ते बाहरों कुंडा ला के ना आके ताया जी नूं दसता कि जी वो आए है चुक्कण, ते मैं उन्होंने ताई दे घर वाले। छोटा जिहा पिंड है साडा। ताया जी ने फिर कहा भी पिंडा सारे रौला पाता, हथियार तो 47 के इकट्ठे किए हुए थे भी आप अपने हथियार लै लो, छड्डने नहीं। तुसीं बिलीव नहीं करना कि असीं वो 3 ही सिख मार दिते। एक तो ताए की गोली ना मर गया, एक पत्थर पुत्थर मार के मारता, एक फिर भज रहा सी कुंडा खोल के, जाते ही कुंडा जा खुल गया ना, कुंडा खोल के भज्या जा रहा सी ते कोई गया होना कोई 25-30 कदम, उत्थे बुढ़िया ने ही पत्थर ना मारता। 3 सिख मारते साडे पिंड वालियां ने। तो फिर वो साडा बचाव इस करके हो गया कि जिहड़ी उन्हां कोल बंदूक सी वो फौज तो चोरी की हुई सी। वो पहला नहीं किसी ने सोचा, पहला तो असीं कहा भी असीं बदला ले लिया हुण इन्हां तो, लेकिन वो फिर बंदूक चोरी दी निकल आई। तो फिर ताया जी ने जाके रपट कराई भी साडे पिंड नूं लुट्टण आए सी। उन्होंने लुटेरे साबित करके फिर मालपुर के थाने वालियां ने 50 रुपए उस मुंडे नूं, रचने नूं, जिन्हें कुंडा लाया सी, ते 200 रुपया ताया जी नूं
ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 400 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਲਿਆ ਇਨਾਮ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਨਣ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਤੂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਤੂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦੇਖਣ। ਅਰਾਈ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਣੀ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਲੱਭੇ, ਮਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਛਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛਪਿਆ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਰੇਡੀਓ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬੰਤੋ ਬਾਹਮਣੀ। ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਨੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੋਤਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂ। ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੋਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਐਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 47 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ? ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਛਪੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਤਾ ਗੋਡਸ ਔਨ ਟਰਾਇਲ, ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਗੋਡਸ ਔਨ ਟਰਾਇਲ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਪੀ, ਗੋਡਸ ਔਨ ਟਰਾਇਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ।
फिर ये कहानी जिहड़ी सी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜਦ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਹੁਰੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਹੁਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਹੁਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਉਸ ਅਮਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ। ਇਹ ਇਮੋਰਟਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ IAS ਨਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲਾਪ ਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਸਬੀਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮਾਂ ਲੱਖ, ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵੀ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ 5-4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਣੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ 4-5 ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, सरदार साहब सलाम है। मैं कहा हाँ जी। मेरा बच्चा आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। मैं क्या खिंच लेने। मैं उन बच्चे को लैके अपने अगे खड़ा किया। वो 6-7 बुरके वालियाँ औरतां पिछे खड़ियाँ हो गई। असल में वो फोटो खिचाउणियां चाहदियां पिछे खड़ियां हो गए, बुरके पाए हुए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਚੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ 1998 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਯੂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਦਾਂ ਨਿਪਟੋ। ਨਾ ਝੋਰਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੀ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਸੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੱਲੇਗੀ।